اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں لیٹس نیرو اٹ ڈاؤن ٹو فوج نا، آپ اپنے ملک کے ڈی این اے کو سمجھیے. نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ، جو سیکورٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پر فوج کا ایلیمنٹ ڈومینیٹ کرتا ہے. ایک چیز جس نے نرچر کیا وہ اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ حکومتیں بننے اور گرانے میں بھی ان کا ہاتھ رہا. کون نہیں جانتا کوئی سیاستدان ہے تو وہ اس کا اوریجن کہاں سے تھی، وہ کہاں سے آیا، اسے کون لے کر آیا اقتدار کے اندر. یعنی غیر سیاسی قوتوں کا جب تک سیاست کے اندر عمل دخل ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کا ملک جمہوری طور پر پراسپر نہیں کر سکتا. لوگ فوری طور پر کہتے ہیں جی جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے، جی فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا یہ کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل پھر یہ دیتا ہوں کہ آپ انڈیا کو ایز اے ہسٹری سبجیکٹ پڑھا کریں. وہ ہم سے 8-10 گنا بڑا ملک ہے، ہم سے زیادہ کرپشن ہے وہاں پر، ہم سے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں وہ لوگ، ہم سے زیادہ وہاں یہ کاسٹ اور ان چیزوں کا ایشو ہے. بس کسی سے حکومتیں بننے بگڑنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو ہو کین ڈینائی. فوج ہمارے ملک کی بڑی تگڑی فوج ہے اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے کسی بھی دشمن ملک کے لیے یا کسی بھی ہاسٹائل ایجنسی کے لیے، کسی ہاسٹائل پاور کے لیے. مجھے کبھی زندگی میں لیکچرز پسند نہیں تھے تو نہ ہی مجھے لیکچر دینا پسند ہے، کیونکہ ہاف آف دا ٹائم میں سو جاتا تھا. جو آپ نے میرا انٹروڈکشن کیا اس سے تو لگتا یہ ہے کہ میرے کو 60 سال عمر ہے. کہتے ہیں کہ انسانوں کا ڈی این اے ہوتا ہے، ملکوں کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے. جب اگر ملک کی تاریخ پڑھنی ہے تو بس صرف ایک بات کہوں گا کہ ایک سورس سے نہ پڑھیے. ہسٹری از ناٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ، ہسٹری از واٹ ہسٹورین ٹیلز یو. اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو سب پڑھ سکتے ہیں. میں کبھی بھی پڑھائی کے اندر کوئی 30 ماہ خام نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں میڈیا میں آؤں گا یا میں جرنلزم کروں گا یا میں ٹیلی ویژن اینکر بن جاؤں گا یا میں کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوسٹ کروں گا. اونلی ڈو لو اف یو لو اٹ اور اف یو انجوائے اٹ. اگر آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے، ابا جی امی جی کوئی کہہ رہا ہے کہ پتر یہی کام کرنا ہے، اس کو علاوہ کام کوئی نہیں، ڈونٹ ڈو اٹ. میری صرف ایک آبزرویشن ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہے. سو دیر از نو کراس چیک. بالکل میں آئی کین ڈو ویل آف آئی کین ایکسکیوز یو آف 10 تھنگس کہ آپ کے اوپر میں 10 طرح کے الزامات لگا سکتا ہوں. ہم کامیڈی کیوں دیکھتے ہیں؟ واٹ میکس اس لاف؟ نانسنس میکس یو لاف. بالکل آپ کسی تک کی بات کے اوپر نہیں ہنسیں گے. بالکل اینی تھنگ دیٹ از ریڈیکولس ول میک یو لاف. ایک تو ویسے ہی جب آپ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا، جب آپ کے ساتھ 2 ڈگریاں چلے لگ جائیں تو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی سپر چیز ہے. تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جیسے ناولز میں لکھا پاکستان تشریف لائے تو آپ کو پہلے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا کام کر کے آئے اور یو آر گاڈز گفٹ ٹو دا مین کائنڈ. پھر وہ آپ کو ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ یار میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مطلب ابھی بھی پیسے ابا جی سے لیتے. میں اما جی کے پاس آیا تو جیو والے بھی عمرہ کرتے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں آن اوتھ. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا، میں جیو میں 12 سال جرنلزم کے 13-14 سال ہو گئے، مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ سوال کر لیں. ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان حاج عبد المعید. ڈونیٹ کیا کیا ایکس ویزا کہ وسنس فاؤنڈیشن کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ کا تعلق جو ہے تاریخ کے ساتھ رہ چکا ہے اور بہت ساری تاریخ پڑھی بھی ہوگی آپ نے، بہت سارے ادوار آپ نے دیکھے بھی ہوں گے. ان ادوار میں گزرے لیڈرز کی زندگی کو بھی آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہوگا. تو ہمارے نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی کی بات کی جاتی ہے کب تاریخ میں وہ تبدیلی کی تاریخ لکھی جائے گی؟ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے انٹریکٹ کر سکوں. جب مجھے ایاز صاحب نے اپروچ کیا تھا میں نے خود بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مجھے کبھی زندگی میں لیکچرز پسند نہیں تھے تو نہ ہی مجھے لیکچر دینا پسند ہے، کیونکہ ہاف آف دا ٹائم میں سو جاتا تھا لیکچر سنتے ہوئے. تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ لوگ بور ہو جائیں. جو کم از کم میں اپنے کیریئر کے اندر سیکھ پایا ہوں. ویسے جو آپ نے میرا انٹروڈکشن کیا اس سے تو لگتا یہ ہے کہ میرے کو 60 سال عمر ہے، لیکن جتنا میں سیکھ پایا ہوں، دیکھ پایا ہوں، بہت کچھ ہے جو کہ ابھی بھی سیکھنا ہے یا دیکھنا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ پڑھنے کے لیے یا پاکستان کی ٹائم اینڈ اگین ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کا ڈی این اے ہوتا ہے، ملکوں کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے.
हमारे मुल्क का भी एक डीएनए है। इससे समझने के लिए मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको कहूँगा कि आप में से बहुत से लोग ईच वन ऑफ यू हैज़ अ पोटेंशियल। अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, कोई ना कोई सलाहियत दी हुई है। आप में से कुछ जॉब्स करेंगे, कुछ अपना करियर अडॉप्ट करिए, कुछ सिविल सर्विसेज करेगा। जब अगर मुल्क की तारीख पढ़नी है तो बस सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक सोर्स से ना पढ़िए, कंपैरेटिव हिस्ट्री पढ़िए अपने मुल्क की, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कोई एक हिस्टोरियन अगर लिख रहा है तो किसी एक हिसाब से लिखेगा, कोई दूसरा लिखेगा तो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा। लिहाजा मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि अगर आपने करना है, पढ़ना है पाकिस्तान की तारीख को, तो उसके लिए 2 या 3 या मेरी इससे ज़्यादा अगर आपको मौका मिले तो किताबों को या सोर्स को इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज हिस्ट्री इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हिस्ट्री इज़ व्हाट हिस्टोरियन टेल्स यू। तो जो हिस्टोरियन है उसका अपना माइंड सेट हो सकता है। एक हिस्टोरियन किसी एक के हक़ में लिख सकता है और दूसरा किसी और के हक़ में। जैसे एक आप देखिए, अगर बड़े चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, लेकिन आप ज़हन में रखिए कि अगर आपने कारगिल वॉर पढ़नी है तो आप अगर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है। अगर आप इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए फॉर नॉलेज से। अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे उसके ऊपर कि वो जंग थी क्या और व्हाट वेंट रॉन्ग वे, तो फिर आपको पता चलेगा बेसिकली कि जो चेन ऑफ इवेंट्स थे वो क्या थे। सो ये मेरी तरफ से एक आपको बरादराना किस्म की एडवाइस है। बाकी जो आप मुझसे पूछना चाहें और जो मैं आपको बता सकूँ मैं हाजिर हूँ। मुनीस साहब एडवाइस तो आपने दे दी, लेकिन जिस तरह आपकी स्क्रीन पर तज्ज़ियाकार अक्सर बात गोल कर जाते हैं, थोड़ा सा आधा सवाल आपने भी जो मेरा गोल कर दिया, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब। अच्छा मुनीस साहब, आज आपको जियो की स्क्रीन पर सब देखते हैं, नजम सेठी साहब के साथ भी आपका सफ़र सबके सामने, बहुत से प्रोग्राम्स आपके पसंद भी किए जाते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपकी वायरल हुई, उनके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, कहाँ से आपने आगाज़ किया, कहाँ से इब्तदाई तालीम ली, और इब्तदाई तालीम को हम रिलेट करेंगे कि आज जहाँ आप जिस स्टेट पर हैं उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या समझते हैं अक्सर नौजवानों को देखी जाएगी जब हम काम करेंगे, ये डिग्री तो बस हम नाम के लिए कर रहे हैं, तो इब्तदाई तालीम यूनिवर्सिटी का जो आपका दौर, कितना इसका अमल दखल है आज की जो आपकी स्टेट है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को ये तसल्ली दे दीजिए, और मैं आप सबको, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबको कहूँगा कि मैं अपनी बात पहले कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो सब पढ़ सकते हैं। मैं कभी भी पढ़ाई के अंदर कोई इतनी स्मार्ट काम नहीं था। लिहाजा अगर आप में से किसी के नंबर स्कूल में कम थे या कॉलेज में कम आते हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, अपनी खामियों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना ही मैं कभी कोई डिबेटर रहा, ना ही मैंने कोई डिबेट्स की हैं, और बस सिर्फ इतना शौक ज़रूर था, शायद बचपन से ही हुआ है कि मैं इंक्विजिटिव रहा हूँ, नेचर इंक्विजिटिव है, कोशिश करता हूँ चीज़ों को जानने की या पढ़ने की या जितना मैं समझ पाता हूँ, और उस चीज़ ने मुझे बेसिकली हेल्प किया है मेरे प्रोफेशन के अंदर भी। बाकी जो लॉ पढ़ने की बात है वो मैंने ए लेवल से पढ़ना शुरू कर दिया था। ए लेवल में मेरा सब्जेक्ट लॉ था, फिर एलएलबी ऑनर्स, फिर इसी तरह मास्टर्स मैं मुझ से बैठ गया। तो लॉ पढ़ने की बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ, इसलिए है कि साइंस आती नहीं थी, कोई इतने बड़े काम हमने किए नहीं थे, और घर वालों को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ बोल के आऊँगा। लिहाजा उनको लगा कि चलो इज्जत बचती है इसकी, उसी से ठीक है। सो ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक मेरे लिए जो ज़िंदगी में आपके ना, आप सबके कुछ के आ चुके होंगे, कुछ के ज़िंदगी में आएंगे टर्निंग पॉइंट्स, वो डिवाइन होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी को अल्लाह के साथ कोई ना ग्रोथ दे देगी। वो आपकी तरह मुझे भी मिला, और बस फिर जब मैं मुझसे बात पढ़ने गया तो एक फ़ायदा हुआ कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, अच्छे लोगों से पढ़ा, उसका फ़ायदा मुझे एक्चुअली हुआ। और ये जो मैं इस चीज़ को इसलिए स्पीड अप कर देता हूँ बिकॉज इट साउंड्स बोरिंग रादर इट साउंड्स पॉडकास्ट कि आप अपने बारे में बात करते रहो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में आऊँगा या मैं जर्नलिज्म करूँगा या मैं कोई टेलीविजन एंकर बन जाऊँगा या मैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होस्ट करूँगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट। सो ये ऐसे ही है, एज आई ऑलवेज से, आई लव टू से, एज द लक वुड हैव इट, कि अल्लाह को मंजूर था मैंने मुझसे मुल्क में वापस आया 2007 में। सो बस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी,
مجھے جو ایج رہا ہے اب تک الحمدللہ وہ یہ ہے کہ میں نے لاء کو پڑھا ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء ہمارے ملک کی ساتھ بہت ریلیٹ کرتی ہے پالیٹکس کے ساتھ قانون، لہٰذا اس نے مجھے بینیفٹ کیا ہے اور آج بھی الحمدللہ کر رہا ہے. باقی فرام ہائنڈ سائڈ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا دن چلایا بٹ سم ہاؤ الحمدللہ سروائیو انٹل ناؤ سروائیو. زبردست. منیر صاحب آپ لاء کا بار بار ذکر کریں، ہسٹری کا آپ ذکر نہیں کریں، حالانکہ آپ وہ بھی تعلیم لے چکے ہیں، تو لاء کا کوئی ٹیچر بہت اچھا تھا جو آپ کو بار بار یاد آ رہا ہے کیونکہ آپ وہ نام بار بار لے رہے ہیں؟ نہیں، وہ میں اس لیے کہوں گا کہ ہسٹری میں ہوتا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ ایز اے ڈگری اس کو پڑھا ہو. نہیں، آئی ریڈ ہسٹری ٹوڈے. ٹھیک ہے. قانون تو وہ ہے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ تک پڑھ لیتے ہیں، دین یو ریڈ ججمنٹس، دین یو ریڈ ادر تھنگس، بٹ ہسٹری تو وہ ہے دیٹ یو لرن ایوری ڈے اینڈ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. نو بڈی کین ایکچولی کلیم کہ آئی ہیو کمپلیٹ کمانڈ اوور دی ہسٹری. مے بی دیر آر سم پیپل، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں میں فال شارٹ آف نالج تو میں تو ابھی بھی آئی ریورٹ بیک ٹو دی اوریجنل سورس اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیکھوں. مجھے لگا آج کل خبروں میں عدلیہ کافی قابل ذکر ہے، ذرا مجھے لگا شاید آپ اس سے ذکر کریں. بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی جانب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنی بات میں کہ آپ کا پہلے پلان نہیں تھا میڈیا کے آنے کا، تو کبھی پھر ایسا لگا کہ میڈیا جوائن کرنے کے بعد کہ یہ بھی شاید ایک فیز تھا اور شاید میں کیوں اس فیلڈ کو جوائن کر لیا، مایوسی کا سامنا ہوا کبھی میڈیا کو جوائن کر کے؟ دیکھیے مایوسی وہ تو ایک ایسا چیز ہے وہ ہر کسی کو اسٹرائک کرتی ہے. یو ہیو یور ہائیز اینڈ لوز، وہ تو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے. ابھی کیونکہ آپ لوگ ابھی سارے پروفیشنل لائف کے اندر نہیں آئے، بٹ ونس یو آر دیئر تو یہ زندگی میں فیزز آتے ہیں. بٹ دین آئی تھنک دیر کمز اے ٹائم جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از مائی پروفیشن، دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو سروائیو اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسیل، سو دیٹ از مور امپورٹنٹ. بالکل. یہاں پہ لاء کے اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگ بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. سوال ہے کسی کا؟ یہاں سے سر کائنڈلی یہاں پہ ایک مائک دے دیں. جی وعلیکم السلام. Only do law if you love it or if you enjoy it. اگر آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے، ابا جی امی جی کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں، ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز یو ول ruin your time, you will ruin your degree. Even if you score well, you won't be a good lawyer. And at the end of the day, one more thing, آپ کا اسکور لاء میں اچھا آ جانا that does not guarantee you that you will become a very good lawyer. I've seen people who didn't score well but they became exceptionally good lawyers. So اگر آپ نے ایکڈیمک سائڈ پہ جانا ہے تب بھی ذہن میں بنا لیں کہ میں نے قانون پڑھ کے پڑھانا ہے، اور اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے قانون پڑھ کے پریکٹس کرنی ہے تو لاء کی تعلیم وہ ایک بیسس ہے ایک چیز کا. پر جو اکثر آپ سیکھیں گے وہ ایک اچھے استاد سے سیکھیں گے. اگر آپ کا استاد اچھا ہے تو وہ آپ کو سکھائے گا. فرینکلی 5 سال ڈاؤن دا لائن آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ نے اپنی ڈگری کب کی تھی، کہاں سے کی تھی. All that matters is your excellence, and that only comes if you are good at what you're doing. زبردست. اچھا منیر صاحب، صحافی کی بہت ساری خصوصیات اکثر ہم لوگوں سے سنتے بھی ہیں. آپ کے نزدیک صحافی کا تجزیہ نگار ہوتا ہے یا سیاسی اور معاشرتی اخلاقیات کا جو ہے ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے اس کو سنوارنے کے لیے؟ تو ریاست کا یہ چوتھا ستون جو کہ میڈیا ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خصوصیات جو ہیں وہ جو ان کی بتائی جاتی تھی یا ہم اکیڈیمیا میں پڑھتے ہیں، کیا وہ عملی طور پر وہاں پر نظر بھی آ رہی ہیں؟ آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے چوتھا ستون سارے کہتے ہیں، بٹ چوتھے ستون کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. وہ پتہ نہیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کیونکہ جو اسیسمنٹ ہے یا جو فیڈ بیک ہے وہ تو لوگوں کا ہوتا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. جو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے بحیثیت ایک صحافی کے یا بحیثیت ایک جرنلسٹ کے، دیکھیے یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کہیں کہ جی میرا تو مجھے کوئی چیز اچھی ہے بری لگتی نہیں ہے، میں تو صحافی ہوں، میں تو سوال کروں گا. ٹھیک ہے سوال کرنا آپ کا ہے ایز ہیومنس. ہم جب اگر انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہماری کچھ پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں. آپ نے صرف یہ انشور کرنا ہے، آپ میں سے کوئی اگر پروفیشنل جرنلزم میں جاتا ہے، کوئی رپورٹنگ کرتا ہے، کوئی اینکر بنتا ہے، کچھ کرتا ہے، ایک چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، جو میں نے بھی کوشش کی ہے اور سیکھتا ہوں بھی، کہ آپ نے اپنی لائکنگ یا جو ڈس لائکنگ ہے
اس کو حاوی نہیں ہونے دینا اپنے کسی تجزیے کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر. بیکاز اگر وہ اوور رائٹ کر جاتی ہے تو دیٹ بیسکلی ڈیفیٹس دا پرپز آف یور پروفیشن. بالکل, یہ تو بڑی اچھی بات کی, اور اکثر جو ہے صحافی نیوٹرل نظر بھی آتے ہیں. لیکن اگر ہم چینلز کی بات کریں تو چینلز کے حوالے سے عوام کے اندر کافی یہ بحث بھی چھڑی ہوتی ہے. اکثر سوشل میڈیا پر جو ہے کسی ایک چینل کے ساتھ کسی ایک پارٹی کا لگا دینا, پھر وہاں پہ ان کے کارکنان کا بھی اس کے ساتھ جڑ جانا, تو یہ وہاں پہ وہ نیوٹرل کیوں نہیں ہوتے چینلز میں؟ کیا آپ کو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ جو ایتھکس ہیں چینل کی سطح پر, جو کہ مینجمنٹ ہے چینل کی یا جو مالکان ہیں, وہاں پر فالو ہو رہی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فالو نہیں ہو رہی, اور میں کسی کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا. میں ایز این انڈیویجول اپنی بات کو ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ شیور کہ لوگوں کو کیا ویو ہے یا میرا ایک اوپینین ہے. میں اگر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرتا ہوں ایز مائی پرسنل اسپیس, اگر میں کسی چیز کے اوپر کرتا ہوں تو ایٹ ٹائمز لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. بٹ اگر میں یہ کہوں کہ جی آج تمام ٹیلی ویژن چینلز بالکل بڑی ان کی آبجیکٹیو قسم کی اپروچ ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اور آئی تھنک وہ ناٹ اے گڈ ایگزامپل ٹو کوٹ, بٹ اگین یہ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو امریکہ کے اندر دیکھ لیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ تھا تو CNN اور فاکس کا یہی جھگڑا تھا, وہاں پر بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی. اگر پاکستان کے اندر بھی یہ چیز اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور میں اس کو بالکل پلے ڈاؤن نہیں کروں گا. اور اگر آبجیکٹیوٹی نہیں ہے تمام اداروں کے اندر یا چند اداروں کے اندر, تو وہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا منیر صاحب, آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا, تو سوشل میڈیا کی میں بات کروں گا. آپ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے, آپ اس کو کتنا استعمال نہیں کرتے, شاید آپ ٹویٹر تک ہی محدود ہیں. فیس بک پہ شاید آپ کی ایک پرسنل آئی ڈی ہے, اس کے بعد انسٹاگرام پہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ بات کی جا سکتی, صرف آپ ٹویٹر تک محدود ہیں؟ دیکھیے, میرا آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ سوشل میڈیا. میرے خیال میں آپ جتنے انسان جو موجودہ سبھی کے فیس بک اکاؤنٹس, ٹویٹر اکاؤنٹس, انسٹاگرام اکاؤنٹ, سب کچھ ہوگا, اور ہر ایک کا اپنا اوپینین بھی ہوگا. لیکن میری صرف ایک آبزرویشن ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہے. میں نے ایک ویلاگ بنایا, میں نے کوئی کسی کے بارے میں بولنا شروع کیا, یا میں نے کوئی اوپینین فارم کیا, سو دیر از نو کراس چیک. بالکل, میں آئی کین ڈو اے ویلاگ, آئی کین ایکسکیوز یو آف 10 تھنگس, کہ آپ کے اوپر میں 10 طرح کے الزامات لگا سکتا ہوں کسی بھی شخصیت کے اوپر, یا آپ مجھ پہ لگا سکتے ہیں. میں آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہراؤں گا؟ وہ میں ایف آئی اے کے پاس جاؤں گا اور کچھ ہوگا, اور وہ تو پتہ نہیں, وہ تو بعد کی اسٹیجز ہیں. لیکن جو نارملی ہوتا ہے وہ رف ریف ہے زیادہ, کم از کم میری نظر کے اندر. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ وہاں پر کرتے ہیں. اور اگر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اور جو اگر آپ کا دل چاہے گا, مرضی ہوگی, اگر آپ بولتے رہیں گے تو فائن, وہ پھر دیر از نو چیک. بالکل ایسے. اچھا منیر صاحب, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم تھوڑا سا, ویسے تو آپ نے اپنی رائے سوشل میڈیا کے بارے میں دے دی, لیکن وہاں پہ جو ٹرینڈس چل بھی رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اینٹی کلاک ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم ابھی حال ہی میں دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ ایک فروٹ منڈی کی تھی, تو وہ سامنے آئی, کافی اس کے بارے میں بچوں نے بات کی, بڑا اس کو وائرل کیا گیا. پھر اگر ہم آپ کے ہی پروگرامس کی بات کریں تو آپ کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کا جو آپس کی بات پروگرام ابھی بھی چل رہا ہے, اس کی ویوز کی بات کریں تو تقریباً 10,000 ویوز ہیں, کسی پہ 3, کسی پہ 5, اس طرح سے اس پہ ویوز آ رہے ہیں. یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کی ویڈیو جس پہ BBC موومنٹ ہو جاتا ہے, اس پہ 2.1 ملین ویوز ہیں. تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی کلاک کیوں چل رہے ہیں ہم؟ دیکھیے, وہ اس لیے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ, بٹ ہم کامیڈی کیوں دیکھتے ہیں؟ What is the, what makes us laugh? If you study comedy, تو اس کے ہوتا ہے کہ nonsense makes you laugh. بالکل, آپ کسی تک کی بات کے اوپر نہیں ہنسیں گے. بالکل, anything that is ridiculous will make you laugh. بالکل. تو اس کا کیا مطلب کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل اپروچ چھوڑ دیں؟ بات یہ نا کہ آپ کو چیز وہ جو تھم نیلز ہوتے ہیں بنے ہوئے, اور جو اٹریکشن ہے وہ کیا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہی ہے جو چیز انیوژل, یا اس کے اندر پتہ نہیں وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ, آپ سب بھی استعمال کرتے ہیں, یوٹیوب بھی, سب کچھ, کئی دفعہ آپ صرف اس کا وہ ٹائٹل پڑھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات خاص ہوگی. وہ پھر اس کے اندر کچھ عجیب قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کئی دفعہ وہ پوری اس ویلاگ کے اندر وہ بات ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور بات کا ذکر ہی نہیں ہوتا, کہ اگر ہوتا ہے تو 2 لائنوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن آپ کو وہ پورا ویلاگ دیکھنا پڑتا ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ اٹریکٹس یو.
بالکل ایسا ہی ہے. اچھا BBC موومنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہوگا, اس میں سے سب نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی جب کووڈ کے دوران, تو BBC موومنٹ کے بعد آپ کے دوست احباب کا ارد گرد کے لوگوں کا کیا رسپانس آپ کے پاس آیا, کیسے میسیجز اور کالز آنا شروع ہوئی کہ منیب صاحب یا کوئی رسپانس نہیں تھا؟ نہیں, میرے خیال میں وہ ایک اسپر آف دا مومنٹ چیز تھی, کیونکہ وہ ایک کووڈ کے دن تھے, وہ ورک فرام ہوم والا وہ ایک تھا, ایک ویسے میں آئی واز ناٹ ہوسٹنگ دیٹ پروگرام, تو بس وہ ہو گیا. بٹ a lot of people thought that somebody had planned it or not, but آپ کو پتہ ہے کہ you can't control kids. ایگزیکٹلی ایسا, بالکل ایسا ہی جناب. اور یہ نظر بھی آئی آپ کی محبت جو آپ کے بچوں کے ساتھ ویڈیو میں نظر آئی. یہاں پہ میڈیا ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر وہ بھی کوئی سوال ضرور شامل کریں آج کے اس انٹریکٹیو سیشن میں. کسی کا کوئی سوال ہو تو کائنڈلی ہاتھ کھڑا کریں. یہاں سے 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کہ کائنڈلی یہاں مائک آگے پہنچا دیں. چلیں پہلے سر کر لیں سر. میں نے پریکٹس کی نہیں, میں جب واپس آیا پڑھ کے, یہ 2007 کی بات ہے, تو وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا وہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی, اور جو بڑی بڑی لا فرمز ہیں, ایک تو ویسے ہی جب آپ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا, آپ میں سے کچھ جو بھی چکر پڑھنے کے لیے باہر جائے گا واپس آئے گا, جب آپ کے ساتھ 2-3 ڈگریاں چلے لگ جائیں تو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی سپر چیز ہے. اور جب پھر آپ کو کہتے ہیں نا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے, جیسے ناولز میں لکھا پاکستان تشریف لائے, تو آپ کو پہلے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی بڑا کام کر کے آئے, اور یو آر گاڈز گفٹ ٹو دا مین کائنڈ. پھر وہ آپ کو ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ یار میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, مطلب ابھی بھی پیسے ابا جی سے لیتے ہیں اور کوئی ایسا تیر بھی نہیں چلایا ہوا. تو میں اس وقت, وہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پھر جرنلزم کی طرف میڈیا کی طرف آیا, کہ آئی واز لوکنگ فار این اپرچونیٹی کہ میں کس لا فرم کو جوائن کروں, پھر اب ایسی لا فرم جہاں سیکھنے کو ملے. مجھے یہ بالکل کلیئر تھا کہ پیسے کوئی بھی نہیں دے گا, اور پہلے تو 5 سال 4 سال رگڑائی کھانا. سو وہ نوبت آئی نہیں کہ میں سوچوں کہ یار پریکٹس نہیں چل رہی تو میں جرنلزم کی طرف. اچھا, میں بتاتا ہوں کہ جب میں نے جوائن کیا تو آئی اسٹارٹڈ آؤٹ ود دنیا, دیٹ واز 2008. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اللہ کی طرف سے کوئی اپرچونیٹی مل جاتی ہے, تو 2010 میں آئی گاٹ این اپرچونیٹی کہ میں جیو جوائن کروں. جیو ایز این ادارہ, وہ آپ اس کے بارے میں وہ چیز سمجھ نہیں سکتے unless you are part of it. اس ادارے کے اندر جو کہ وہ 10-11-12 سالوں کے اندر جو میں نے سمجھا یا سیکھا ہے, جن لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے, وہ سیکھنے کے لحاظ سے, لرننگ کے لحاظ سے بہت زبردست رہا ہے. اور ابھی میں تو اپنی بات کرتا ہوں, میں تو ابھی سیکھتا ہوں, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ جو لوگوں کا پرسیپشن ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک پتہ نہیں کہ آپ کو امیوزنگ لگے یا نہ لگے, 2019 کی بات ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا. تو میں جب عمرہ ہوگا اس کے بعد آپ جاتے ہیں آپ کو نفلی طواف کے لیے اس طرح, تو میں اب وہ اکیلے تھا تو میں ویسے طواف کر رہا ہوں ساتھ وہاں. تو میں نے دیکھا کہ اماں جی کھڑی ہوئی ہیں بالکل نا باہر اپنی سائڈ پہ نا ایسے کر کے, مجھے دیکھ رہی ہیں نا, آئی کوڈ سینس کہ شی از ٹرائنگ ٹو ریکگنائز کہ میں کون ہوں. تو وہ جب آپ طواف کرتے ہیں نا, آپ کو گیٹ دس اپرچونیٹی کہ اچھا اب میں نے نکلنا ہے تو میں بالکل ایکسٹرنل ایج پہ آ جاؤں اور میں پھر واپس ہوں. تو میں جب اماں جی کے پاس آیا تو جیو والے بھی عمرہ کرتے ہیں. اچھا, مجھے 1 سیکنڈ کے لیے تو لگا, میں نے کہا اماں جی آئی کوڈنٹ سے اے ورڈ ٹو ہر, میں نے کہا میں سر نیچے کے, میں نے جی میں چلا گیا. میں بعد میں اکیلے ہنستا بھی رہا اس کے اوپر کہ ان اماں جی کے ذہن میں کیا ہے کہ مطلب یہ کوئی اور خلائی مخلوق ہے, کوئی خدا نخواستہ نان مسلم ہے, کون ہے, یا ان کا بلیف کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے جیسے میں آیا تو پٹاخ کر کے میرے سوال پوچھا, اور میں جہاں پر کھڑا تھا ظاہری بات ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کیا کس کو کہیں گے. زبردست ہو گیا. یہاں سے بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ کائنڈلی یہاں پہ مائک دیتے ہیں, سر کا بھی سوال ہے اس میں. جی سر.
आपको ये सवाल मिलते हैं, ये प्रिंटेड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, लिखे लिखाए मिलते हैं? अच्छा, ये सवाल कोई मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मैं आपको क्योंकि आप सब माशाल्लाह मौजूद हैं, मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ, यू नो, ऑन ओथ। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, मैं जो 12 साल जर्नलिज्म के 13-14 साल हो गए, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपने ये सवाल कर लिया। मैं अल्लाह का शुक्र है 13-14 साल हो गए प्रोग्राम में अपना होस्ट कर रहा हूँ। मैं आज भी प्रोग्राम की तैयारी इश्यूज़ के हवाले से ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे ऑन एयर जाने से 1 सेकंड पहले तक भी ये पता नहीं होता कि मेरे मुँह से पहला लफ्ज़ क्या निकलेगा। ये वो चीज़ होती है जो अल्लाह आपको देता है या आपके दिमाग में आ जाता है, अनलेस कि यू आर डूइंग अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक और आपने उसको प्रिपेयर करना है, आपने एक मोनोलॉग प्रिपेयर किया हुआ है, विच आई डू एट टाइम्स बट नॉट रेगुलरली। वो आपने ठीक है, आपने उसको प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं, कुछ कर लिया, अदरवाइज देयर इज नो स्क्रिप्ट एब्सोल्युटली। एंड मैं इतनी किसी के ऊपर डाउट तो मैं नहीं कास्ट करूँगा, लेकिन ये परसेप्शन जरूर है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी फलाना फिक्स्ड होता है, फलाना ये होता है। आई गो आउट एंड रिकॉर्ड प्रोग्राम्स इन द लाइक जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि रोड शो करते हैं या आप लोगों के साथ जाते हैं, दैट इज़ समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। वो एक ऑर्गेनिक लोगों का सेंटिमेंट होता है, और लोग जो आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। दे कैन बी रूड एंड एग्रेसिव टू यू आल्सो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा मनीष साहब, आपने पहले फेज़ का जिक्र कर दिया जो कि प्री प्रोडक्शन में आता है, कि इसमें आप नहीं, आपको तैयारी होती है, आपको सवाल नहीं आते, लेकिन कभी प्रोग्राम के बाद कोई कॉल आ गई हो किसी सियासतदान की या किसी मेहमान की कि जनाब मनीष साहब आज आपने ज़्यादती कर दी है, यहाँ जो है आपको हमारी बात को इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए था, तो कभी कॉल बाद में आई हो? देखिए, वो एतराज़ बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर होता है। हम कोई परफेक्शनिस्ट तो है नहीं, या मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपके पास अपनी तरफ से आपने कोशिश की है फैक्ट को चेक करना, पर डबल चेक करना, अगर आपके तरीके से वो ठीक है, फिर तो ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो एतराज़ करना, या बहुत से लोग तनकीद करते हैं किसी बात को, तो वो तो उनका हक है, लेकिन होता है ऐसे, बिल्कुल लोग कहते हैं, तनकीद भी करते हैं। जी भाईजान, आपका कोई सवाल था? माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात सर, माय नेम इज़ हनान इजाज़, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब कभी पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम किरदार होता है। हामिद मीर साहब को अगर मैं कोट करूँ तो उन्होंने कहा था कि कभी भी आज तक पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो आपसे मैं ये ओपिनियन लेना चाह रहा था कि व्हाई इज देयर इस्टेब्लिशमेंट, और अगर है तो वो पाकिस्तान के लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकती है? थैंक यू। देखिए, पहले तो ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, इसको लेट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, लेट्स नैरो इट डाउन टू फौज ना, अदरवाइज आप तो बहुत सी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट में, लिए आप जुडिशरी को भी डाल दें, वो भी कर दें, वो भी कर दें, लेट्स नैरो इट डाउन। और मैं चाहूँगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आप में से जो इवन द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, मैं ऐसा ना कीजिएगा कि मैं बाहर जाऊँ तो मेरे साथ कुछ हो जाए, ऐसा ना पूछ लीजिएगा, बाकी जो मर्जी आपने पूछना है पूछें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पर तारीख भी पढ़ रहे होंगे, ये मैंने भी सोचने की, समझने की कोशिश की, अब तक जो मैं समझ पाया हूँ मैं आपको वो अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, पहले तो ये देखिए, मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया, राज साहब के पास भी जब बैठा हुआ था, कि आप अपने मुल्क के DNA को समझिए। आपके मुल्क के अंदर जो 1947 से लेकर आज तक आपके मुल्क को कैसे पहचाना जाता है, इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर फ़ौज का एलिमेंट डोमिनेट करता है, एस्टेब्लिशमेंट का एलिमेंट डोमिनेट करता है, वो बेड रॉक बन जाता है आपके मुल्क का, और वो इदारा या वो शख्सियात और वो लोग फ्लैश पॉइंट बन जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल बस टूट फूट के शिकार रही, वो नर्चर नहीं कर सकी। एक चीज़ जिसने नर्चर किया वो एस्टेब्लिशमेंट थी, एक चीज़ जिसका इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा छा गया और लोगों पर रहा वो एस्टेब्लिशमेंट थी, और आज तक है, टू दी एक्सटेंट कि वो हुकूमतें बनने और गिराने में भी उनका हाथ रहा। कौन नहीं जानता, कोई सियासतदान है तो वो उसका ओरिजिन कहाँ से थी, वो कहाँ से आया, उसे कौन लेकर आया इक़्तिदार के अंदर।
वो फैक्ट्री किसने शुरू की? वो सियासतदानों को, नए नए जो सियासतदान आ रहे थे सियासत के अंदर, उन्हें कौन ला रहा था? सो फैक्ट ये है कि आप पहले तो ये ज़हन में रखिए कि वो इम्प्रिंट उनका है, था, है और रहेगा, ये भी ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि एक फैक्टर और है कि जो कि लोगों के अंदर है, वो है नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म के अंदर हम आज भी बारिंग फ्यू पीपल जो कि चले आप वो हम एक और बेटर डिवीज़न हमारे में आ गई है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई। हमारे मुल्क में अभी भी देयर इज़ अ फैट लॉट, आप जाकर नारा लगाएंगे पाक फौज तो लोग कहेंगे जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये सिर्फ परसेप्शन नहीं, ये रियलिटी भी है कि हमारे मुल्क के लिए जो बाइंडिंग फोर्स है, मैं बदकिस्मती इसलिए कहूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो फौज है। आज भी लोग ये समझते हैं, आज भी लोग ये इस बात को समझते हैं कि जी हमारा मुल्क अगर यकजा है, जुड़ा हुआ है, या हमारा मुल्क अगर किसी एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी से बचा हुआ है तो उसकी वजह फ़ौज है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिटी भी है, ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन इशू ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, और वो डेमोक्रेसी का जो अंदर प्रोसेस है वो फॉरेन इंटरवेंशन में, नॉट नेसेसरीली अमेरिका की इंटरवेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, एक्सटर्नल इंटरवेंशन कह देता हूँ मैं, यानी गैर सियासी कुव्वतों का जब तक सियासत के अंदर अमल दखल ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका मुल्क जमहूरी तौर पर प्रॉस्पर नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मैं, क्योंकि आप यंग लोग हैं, मैं आप सबको यही कहूँगा कि मैं उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत तो ये सब कुछ ये नर्चर करे। लोग फौरी तौर पर कहते हैं जी जमहूरियत ने हमें क्या दिया, जी फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, फलाना ये खा गए, ये कर गए, वो कर गए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल फिर ये देता हूँ कि आप इंडिया को एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा करें। वो हमसे 8-10 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा करप्शन है वहाँ पर, हमसे ज़्यादा डिवाइडेड हैं वो लोग, हमसे ज़्यादा वहाँ ये कास्ट और इन चीज़ों का इशू है। लेकिन वहाँ पर आज भी जब करप्शन होती है तो उसका सदेबाब कोई सिविलियन हुकूमत ही करती है या कोई इदारा सिविलियन ही करता है। वहाँ कोई हुकूमत जाती है तो वहाँ उसके अंदर किरदार फ़ौज का नहीं होता। कोई मामला कुछ होता है, कोई सियासी जमात बनती है, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, उसके पीछे कोई फ़ौजी नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता कि वो केजरीवाल को जी फलाने फ़ौज ने नर्चर किया और उन्होंने इस्टेब्लिश किया या ये किया और वो किया। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से एग्जांपल्स हैं, आज भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर रेलेवेंस है, बदकिस्मती से हुकूमतें बनने बिगड़ने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो हु कैन डिनाई इट? ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है। मैं आपसे ज़्यादती करूँगा अगर मैं आपको कहूँगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको शुगर कोट करने की कोशिश करूँगा। क्यों यंग पीपल, आप लोगों ने आगे जाके पढ़ना है, किसी ने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, किसी ने कुछ और करना है, ये तो एक रियलिटी है। हाँ, ये कह देना, मैं इससे एग्री नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं किया या वो, अगर आप सियासत का एलिमेंट साइड पर रखते हैं तो मैं आपको आज भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा कलीदी किरदार है पाकिस्तान के सर्वाइवल के अंदर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे पास मौजूद है। हमारा मुल्क एक इस्लामिक मुल्क है, हम न्यूक्लियर पार है, फ़ौज हमारे मुल्क की बड़ी तगड़ी फ़ौज है, और ये एक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डेटरेंट है किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए या किसी भी हॉस्टाइल एजेंसी के लिए, किसी हॉस्टाइल पावर के लिए। आज भी अमेरिका, हमारी जो स्ट्रेटिजिक एग्जिस्टेंस है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके अंदर बहुत ये भी वजह है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज से इंटरेक्ट करते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि दिस इज़ द वे इट शुड बी, बट दैट्स हाउ इट इज़, यू कांट चेंज इट। काफ़ी ऐसा मौजूद जिस पर जितनी गुफ्तगू की जाए उतनी कम, और ये बहस बढ़ती जाती। मैं नहीं चाहूँगा कि सारे सो जाएंगे, आप लोगों को बोरिंग लगे, यू कैन आस्क एनीथिंग। आई थिंक लास्ट रो से क्वेश्चन था किसी का, तो वहाँ पे अगर माइक दे दें काइंडली। वैसे तो मेरा क्वेश्चन है जो फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि आप मीडिया में हैं, आपका चैनल से ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से कि आप इसका जवाब दे सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, तो एक दफ़ा हमारा इत्तेफाक मुसाफिर प्रोग्राम में जाने का हुआ, तो उनके ऑडियंस कोऑर्डिनेटर थे जो, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने सबसे पहली डिमांड ये की थी कि जो फीमेल्स आएंगी वो प्यारी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से तैयार होने के लिए मेकअप किया हो, और किसी ने भी दुपट्टा वगैरह ना लिया हो, बाल खुले हो। तो ये तो सिर्फ एक
ऑडियंस तक था कि हम लोग एज अ ऑडियंस गए थे। तो जो फीमेल्स मीडिया में जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके लिए भी ये डिमांड्स होती हैं क्योंकि आप एक चैनल में काम करते हैं, तो क्या आपने कभी देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए सबसे पहले तो हालांकि वो प्रोग्राम मेरे ख्याल में वो किसी दुनिया टीवी पे शायद आता है। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि जिन शख्सियत ने आपसे रब्ता किया है, जिन लोगों ने काम मेरे हाथ में नहायत ही गैर मौजू तरीका है किसी को कहने के लिए ख़वातीन प्यारी होनी चाहिए या फिर दुपट्टा नहीं लिया होना चाहिए, ये मतलब इट साउंड वेरी रिडिकुलस टू मी। बट फ्रैंकली एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए जो ये पर्सनालिटी है या ग्रूमिंग है, ये तो खैर वक्त के साथ साथ हर इंसान के अंदर तकलीफ होती है। आज से 20 साल पहले या 18 साल पहले शायद मैं बिल्कुल ही लगड़ बगा लगता हूँ, ठीक है, और पता नहीं क्या लगता हूँ, लेकिन शायद आज भी मैं वैसे ही लगता हूँ लोगों को। लेकिन बट देखिए इशू ये है कि ये जो ख़वातीन के हवाले से कहा जाता है, हाँ एक चीज़ होती है कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस क्या है, उस हद तक तो ज़रूर है कि आप अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, आप सब प्रोग्राम्स भी देखते हैं, जहाँ के नहीं आप तो केबल नेटवर्क हर जगह पर है और आप बाहर के ममालिक भी देखते हैं, तो एक रीज़नेबल अपीयरेंस तो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि बस वो उस हद तक ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ये कल्चर राइज हो गया नहीं कि कोई खातून अगर बहुत ही खुश शक्ल है तो जी सिर्फ वही तरक्की कर सकती हैं, नहीं। आपको आपका जो टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है, वो आपके लिए सारी दीवारें तोड़ देगा। आप अगर आप में टैलेंट है, आप में पोटेंशियल है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल कोई नहीं रोक सकती कि जी कोई किसी ने दुपट्टा क्यों किया हुआ है या किसी खातून ने जो कोई मॉडर्नली ड्रेस्ड है या कोई बहुत ज़्यादा वो मॉडर्न नहीं है तो इसलिए वो तरक्की नहीं कर सकती, नहीं। अगर आप में पोटेंशियल है, आप आउट क्लास कर सकती हैं अपने काम से, अपनी ब्रिलियंस से लोगों को, तो ये भूल जाइए, ये इन चीज़ों को कभी जहन में लगाइएगा। वो प्रोग्राम की ऑडियंस की बात थी, जो भी साहब थे उन्होंने आपको ये कह दिया। प्रोफेशन के अंदर आपको मैं आपको ये कह सकता हूँ विद ऑल ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है और आपके अंदर वो आगे बढ़ने की सलाहियत है, वो जुर्रत है, वो क़ुव्वत है, आपको ये चीज़ें कभी आपके रास्ते की रुकावटें इंशाल्लाह नहीं बनेगी। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो अगर आप में से किसी की ख्वाहिश है कि वो टेलीविज़न पर आना चाहता है या जर्नलिज्म के अंदर एक्टिव रिपोर्टिंग करनी है, एंकर बनने का जुनून है, शौक़ है, एक तो देखिए एक शॉर्टकट किसी चीज़ का कोई नहीं होता। आप सबको मैं यही कहूँगा कि जी मुझसे ना आपकी एज के जो यंग लोग होते हैं, अगर आपने क्या किया तो आप ये बन गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हर इंसान का ना एक अलग उसका फेट है जो अल्लाह मियां ने उसे दिया हुआ है। मुझसे ज़्यादा हाफ माई एज पीपल हु आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली है हम मेरी आधी उम्र में, ठीक है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रास्ता थोड़ा सा लंबा मिल जाता है, उन्होंने लंबा रास्ता तय करके वो तरक्की पानी होती है। लिहाजा ये ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो इनर सेल्फ है वो आपके अपने आप से सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर आपको वो ताकत आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि आपको काम कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि जी आपने दुपट्टा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, या आपने हिजाब आप करती हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं कोई नहीं हूँ आपको जज करने वाला, और मैं इस आइडिया को बड़े वेहेमेंटली डिस्करेज भी करता हूँ कि हम किसी को बताएं। मैंने जो चीज़ पहले दफ़ा जाके बाहर 2 चीज़ें सीखी थी जो कि मैं आप सबको बताता हूँ। किसी को जो शख्स किसी जगह पर पहुँच गया वो अल्लाह की करम और फजल से पहुँचा है। मुझे डेव लुइस हमारा एक सुपरवाइज़र था जब मैं लॉ LLM कर रहा था, उसने कहा इट्स डिफ़िकल्ट टू बी एनीबडी इन द वर्ल्ड, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात, कभी किसी के ड्रेस कोड के ऊपर आप कमेंट ना कीजिए, ये कैसा कपड़े पहन लिए, तो फलाने ने फूलों वाली चादर पहनी हुई है तो फलाने ने काले रंग की पहनी हुई है। नो, ये नहायत ही दकियानूसी और बोसीदा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी भी इंसान की। अगर आपके अंदर, मैं दोबारा आपको कहूँगा क्योंकि आप लोगों के जहन में अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ उसे निकालिए। अच्छे बुरे लोग आपको हर प्रोफेशन में मिलेंगे, घटिया लोग भी आपको हर जगह मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपको लगेगा कि यार इनके साथ तो काम करना क्या, 1 मिनट खड़े होकर बात भी नहीं हो सकती, लेकिन आपने
خود کو ڈسکریج نہیں ہونے دینا ایسی کسی شخصیت سے, ایسے کسی آدمی سے. اگر آپ کو پاس ہنر ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ایسے سر ایک اور کوشچن ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا جیسے بیسک رائٹ ہے, اور ہم لوگ آج کل ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہم لوگ یوز کریں تو یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر اپنا فریڈم آف اسپیچ کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس جو یوز کر کے ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو چیزوں کے بارے میں دیتے ہیں, تو یہ انفارمیشن کی اوتھینٹسٹی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کیا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, میں نہیں کہتا سب, لیکن بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو ان کے سرے پہ اوتھینٹک ہوتی نہیں ہے. اب کووڈ کے دنوں میں کسی ایک شخصیت نے کہا کہ پیراڈول سے کووڈ کا علاج, کین یو امیجن کہ اس ویڈیو یا ویلاگ کے کتنے ویوز تھے؟ مور دین 1 ملین. اب ان 1 ملین ویوز میں سے کوئی 10 لوگ کے اگر یہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے کووڈ کو کیجولی لے لیا اور اس چکر میں پھڑک گئے, تو وہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر آتی ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ویلاگز اور ان چیزوں کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیر از نو چیک. آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ نے سارے یوٹیوب چینل بنا لیں اور جو مرضی باتیں کرنے لگ پڑے, دیر از نو چیک. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ نے جو بات کی وہ فیکچولی کتنی درست ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ ان چیزوں کو سبسکرائب کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنی پرسنل انفارمیشن کو بہتر رکھیے, 100% ان چیزوں پر ریلائی نہ کیجیے. بہت شکریہ جی. اب لاسٹ کوشچن لیں گے, یہاں سے لاسٹ کوشچن لے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر یہ ذرا کنٹروورشیل کوشچن ہو سکتا ہے, لیکن بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ کوشچن کر رہا ہوں, ڈونٹ مائنڈ. سر آج کل آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ میڈیا کی مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے کیا ہمیں بائسڈ ہونے کی ضرورت ہے ابھی بھی کسی ایک چینل سے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ وہ کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو سکتی ہے. سو پلیز اس کا آنسر. دیکھیے, یہ سوال بڑا آپ کا ریلیونٹ ہے اور اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. جو ایلیمنٹ ہے دیکھیے بائسڈ ہونے کا, وہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ سب کا, ہم سب لوگ اگر بنا لیں نا, ہم سب کے ویوز ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے کسی نہ کسی ایک ایشو کے اوپر. کسی چیز کو ہم اچھا سمجھیں گے, کسی چیز کو ہم برا سمجھیں گے. آپ میں سے اگر میں ابھی ہم یہاں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے یہ ٹھیک گئی ہے, غلط گئی ہے, جو آج بیٹھے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں, عمران خان صاحب ٹھیک تھے, تو ہم سب کا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر کچھ لوگ کہیں گے غلط ہوا ہے, کچھ لوگ کہیں گے نہیں ٹھیک ہوا ہے. سو وہ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. اگر آپ نے کسی ٹیلی ویژن چینل کو جوائن کرنا ہے, دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ہمارے یہاں ایسے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو عمران خان صاحب پسند ہیں, اگر پسند ہے تو آپ کو ہم فلانے چینل میں آپ کو جگہ ملے گی کیونکہ آپ کو وہ پسند ہے, یا کسی کو PMLN پسند ہے تو اس سے فلانے چینل میں جگہ ملے گی. ایسے نہیں ہے. ابھی بھی ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ادارے کا جو بادی نظر میں آسٹینسبلی جو ٹلٹ ہوتا ہے یا جو ایک اس کے بارے میں پہچان بن جاتی ہے, اس سے ان کا رائے اور ان کا اوپینین مختلف ہوتا ہے. اور یقین مانیے ایسے حالات ابھی نہیں آئے, کم از کم میں بڑے چینلز کی بات کر رہا ہوں, کہ جہاں پر جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس سے کوئی رہنے ہی نہ دے ادارے کے اندر یا کام ہی نہ کرنے دے, ایسا کچھ نہیں ہے. باقی دیکھیے بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر آپ خود جا کے ڈٹرمن کریں گے, آپ کو خود پتہ چلے گا. اگر آپ میں سے کوئی کل چینل جوائن کرتا ہے, جرنلزم پہ جاتا ہے کسی بھی جگہ, تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یار یہ میرا اوپینین ایسے فارم ہو رہا ہے. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے, اپنی بیسٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اوپینین یا آپ کی جو رپورٹ, اگر آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ باعث نہ ہو. آپ وہ بات کریں جو کہ فیکچولی درست ہے. ہاں تجزیہ آپ کا مختلف ہو سکتا ہے, بٹ اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ تجزیہ آپ کا آبجیکٹو ہو. باقی بہت سے ہمارے سینئرز ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر آپ سب اعتراض کرتے ہوں گے, آپ مجھ پہ بھی اعتراض کرتے ہوں گے, میری بہت سی باتوں پہ اعتراض کرتے ہوں گے, یہ بات میں نے فلانی جگہ کیوں کی, یہ بات میں نے فلانی جگہ کیوں کی. اس پر ضرور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ میرا پوائنٹ آف ویو میرے نقطۂ نظر کے حساب سے ٹھیک ہو, آپ کو ایز اے ویور وہ بات بری لگتی ہے. جی آپ کا ایک سوال تھا لاسٹ کائنڈلی, ابھی ہم آخری سوال ہوگا, اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. جیسے کہ آپ لوگوں نے بات کی کہ مین میڈیا میں تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے سر کیمرہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے آپ نے ایگزامپلس بھی دی کہ وہاں چیزیں جو ہے وہ رہتی ہیں. سر آپ نے لا پر ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کو کیا جو ہے وہ کچھ
बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कोशिश की गई कि कम से कम सोशल मीडिया के हवाले से कुछ चेक रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अलाउ मी टू से कि हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बड़ी बुरी तरह हैम्पर हो जाती है या उसके ऊपर कदम लग जाती है जी, अगर आप ये सोशल मीडिया को कर्व करने की बात करें या वो करें। जब आप कोई भी हुकूमत जब वो ऑपोजिशन में होती है कोई भी जमात, तो उसको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगेगी तो बड़ा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। आप क्यों कोई भी अगर आप जो आप जैसे लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स कॉम वालों को भी लॉ काफ़ी उनकी ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस होगी। देखिए कोई भी आपका फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि मैं कुछ भी मेरे पास राय की आज़ादी है, लेकिन अगर मेरी राय से आपकी तस्दीर हो रही है या मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, किसी की इज्जत उछाल रहा हूँ, तो वो मेरा राइट नहीं है। लिहाजा स्टेट को भी जैसे आपने कहा कानून ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि कोई ना कोई चेक तो हो कि जो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो आज एक घमसान की जंग है, आप लोगों के व्यूज़ देखें, ऐसे यूट्यूबर्स हैं मिलियंस में व्यूज़ हैं और उनके ऊपर वो ऐसा क्योंकि वो लग रहा वो जो तज्जिया कर भी रहे हैं उससे भी आपको सेंस हो रही है, पता लग रही होती है कि ये तज्जिया नहीं है, बेसिकली उनकी अपनी ख्वाहिश है। सो इसके लिए अगर कोशिश की जाती है रियासत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये जो हमारी आज़ादी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन मुझे कम से कम मैं आपको ये कहूँगा, मुझे अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आता कि उसके ऊपर कभी कोई कानून साजी फौरी तौर पर हो सकती है। अभी तो FIA तक के लोग जाते हैं। सर मेरा एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि हर नए दिन के साथ जो है मीडिया में भी जिद्दत आ रही है, हर रोज़ कुछ तब्दीलियाँ भी आती हैं मीडिया के साथ साथ, हर इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं, तो नए क्या ट्रेंड्स मुतारिफ हो रहे हैं? आप मैं चाहूँगा कि मीडिया स्टूडेंट्स को आप जो है इसके मतलब भी जो है आगाह करें कि मीडिया के न्यू ट्रेंड्स क्या हैं। देखिए मीडिया के जो अंदर ट्रेंड्स हैं ना वो ऐसी है, एक होते हैं कि आपकी इंफोटेनमेंट साइड जो होती है, करंट अफेयर्स, ये जो सीरियस जर्नलिज्म है वो दैट विल रिमेन द सेम, उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आप सबको ऑन अ पार्टिंग नोट यही कहूँगा कि आप में से जो भी इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहता है, ये ज़रूर ज़हन में रखें कि मैथ्स कॉम ज़रूर पढ़ें, डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपको खुद आपका पर्सनल नॉलेज क्या है। आप में से अखबार कौन शौक से पढ़ता है, आप में से अखबार का इदारिया जिसे एडिटोरियल कहते हैं वो कौन शौक से पढ़ता है। पाकिस्तान के जो अच्छे बड़े अखबार हैं उन तक तो अब एक्सेस इतनी मुश्किल रही नहीं है क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, बड़े अखबार जितने भी हैं वो सब ऑनलाइन हैं। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अपने मैथ्स कॉम के अंदर ख़ास तौर पर लोग जो मैथ्स कॉम पढ़ रहे हैं और लॉ स्टूडेंट्स को कि आप ज़रूर पढ़ा करें। लॉ स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा अगर कोई जजमेंट रिपोर्ट होती है उसको ज़रूर पढ़ा करें, और जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप साथ हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ा करें, अखबार ज़रूर पढ़ें, करंट अफेयर्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ये सब आपको बेनिफिट करेगा। ऑल्दो ये चीज़ें कहने में बड़ी खुश्क लगती हैं, आपको लगेगा कि मैं वो इन्वेरिएबली लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो गलतियाँ आप ना करें, ये ज़रूरी है। अपने साथ इसको एक हैबिट ज़रूर बनाएं बेड टाइम रीडिंग के लिए, लेकिन अखबार ज़रूर पढ़ा करें, एडिटोरियल्स और कॉलम ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है नजम सेठी साहब के साथ भी किए और अक्सर आप प्रोग्राम में जो है वो एक चिड़िया का जिक्र करते थे, तो आजकल वो चिड़िया ज़िंदा है या अभी वो उसका इंतकाल हो चुका है? आजकल गर्मी भी है तो प्यास तो नहीं लग रही उसको? वो मेटाफोरिकली यूज़ होती थी बेसिकली, अब भी शायद कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। देखिए कोई भी जर्नलिस्ट होता है ना कि वो उसके सोर्स किसी न किसी जगह एग्जिस्ट करते हैं, और आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं होता कि मेरा कोई गैस्टापो फोर्स है कि किसी जगह कोई बंदा खड़ा होगा मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो ऐसे ही होता है कि मैंने अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, फिर कुछ तो लोग मुझसे ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगे, मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहेंगे, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे अंदर कन्फाइड करना चाहेंगे। बेसिकली अच्छे जर्नलिस्ट के लिए ये होता है कि वो कितना रिसोर्सफुल है, रिसोर्सफुल इन द सेंस कि वो
किस हद तक किस जगह तक खबर के लिए जा सकता है या लोगों से बात कर सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप सब सीखेंगे वंस यू आर इन द प्रोफेशन। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आज के इस इंटरेक्टिव सेशन को यहीं पर अख्ताम करेंगे। और यकीन आपकी जो तमाम बातें थी उनसे बच्चों ने सीखा भी, और बैक्सर जो हमारे मेहमान आते हैं जब उनसे गुफ्तगू करके अच्छा लगे तो मैं उनके लिए शेर पढ़ देता हूँ कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। भरपूर तालियों में जनाब मुनीब फारूक साहब आज हमसे गुफ्तगू करते रहे। टीवी में हूँ आपका मेजबान हाज अब्दुल मोइद। डोनेट किया क्या कि वो फाउंडेशन की ज़रूरत को समझते हुए